This video is sponsored by Sky Education. Hello everyone, welcome back to Expertise Classes. So today in this video we will discuss the chapter 3 of class 9 science, that is atoms and molecules. Here we will understand what is an atom, how it is formed, and what is a molecule. So let's start. But before learning about atoms, we have to understand what is mass. So mass mane ki hoy etu ami agote buji lobo lagibo. Mass is the amount of matter present in an object. Okhomia kobo gole eta jiguno objector kiman khini matter ase hetuke ami mass buli ko. For example, suppose ami 1 kg cotton loisu. 1 kg cotton kiman hoy hini bahut beshi hoy. So tat ki ase matter bahut kom ase, patol ke ase matter bur density kom. Ei karone 1 kg cotton dekhibole iman khini. But jodi ami 1 kg iron law, 1 kg iron lole ki hobo, 1 kg iron iman man hobo size ot. But duotar to weight ekei hoy, cotton aru iron or 1 kg weight to ekei hoy. But iron to dekhat iman kom kiyo hoy karon tar jikhini mass ase he mass khini ekabare packed hoy pelai ase, tar major density or major jikhini gap ase, gap bahut kom. So matter 1 kg cotton ot iman man dangor cotton ball eta jitur weight 1 kg tat jiman matter ase aru eta iman man dangor iron tukura jar mass 1 kg tat jiman khini matter ase duotare amount of matter in both the objects will be same, only the size is different because jitu tar matter khini major gap ase, gap to kom beshi hoy. Now we have to learn about the two laws of chemical combination. So first law of chemical combination is mass can neither be created nor be destroyed. So mass can neither be created nor can be destroyed. So jetia ami eta chemical reaction korim, reaction to korar pisot ami reaction to korar agot jikhini bostu loisilu hekhini reaction to korar pisot change hobo pare, kintu mass khini destroy ba create hobo nware. Ami reaction to korar agot jikhini amount of things or the amount of matter loisilu reaction to hekor pisoto matter or amount himan khini pam, matro matter form to one form or pura another form leke convert hobo, hoito combine hobo naiba breakdown hobo hoi pele tar form to convert hobo, but the amount of matter will be same in the situation before the conduction of reaction and the situation after the conduction of reaction. Well, yat likhi dibo para jay in a chemical reaction, in a chemical reaction. Now this is the second law of chemical combination. The law states that in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. So here meaning etu hol jetia eta chemical reaction hoy aru chemical reaction eta hoar pisot eta notun product form koribo naiba eta notun bostu form koribo, heitu bostu jitu chemical composition hobo heitu chemical composition exactly fix thakibo, heitu ketio change nohoy, heitu ketio different nohoy. Ami example lobo paru. For example, the chemical reaction of hydrogen and oxygen. Jetia hydrogen aru oxygen react kore tetia ami ki pau, iar pora ami water pau, H2O. So equation to ami balance kora nai, just bujar karone likhisu. So yat ki hoise reaction to hoar pisot A2 product form korise aru A2 product ot element ki ase, yat element buli kole ami koba paru yat element ase hydrogen aru oxygen. So hydrogen keita ase, hydrogen ase duta, 2 hydrogen aru oxygen keita ase, oxygen ase eta. Jetia water form hobo lagibo tetia hodai duta hydrogen aru eta oxygen e log hobo hoi pelai water form hobo, tatke besio log hoi water form nohoy, tatke kom log hoyo water form nohoy, heitue koise ama eitu loy.
যদি আমি কওঁ যে অক্সিজেন দুটা লগ হৈ গল দুটা হাইড্ৰোজেনৰ লগত দুটা অক্সিজেন কিবা কাৰণত লগ হৈ গল তেতিয়া কি হ'ব H2O2 এতিয়া H2O2 হ'ব দুটা হাইড্ৰোজেন দুটা অক্সিজেন বাট এইটো ওয়াটাৰ নহয় এইটো হ'ব হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড এইটো আমি হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড বুলি কওঁ আৰু এইটো জাস্ট নৰ্মেল ওয়াটাৰ ওকে নাও লেটস আন্ডাৰষ্টেণ্ড what is an atom and what is a molecule তাৰ কাৰণে আমি এটা এক্সাম্পল লৈছো suppose কেইজনমান ওয়াৰ্কাৰে এটা ঘৰ বনাই আছে they are constructing a house so ঘৰটো বনালে তেওঁলোকে কি ইউজ কৰিব তেওঁলোকে তাত ব্ৰিক্স ইউজ কৰিব so তেওঁলোকে ব্ৰিক্সবোৰ এটাৰ পিছত এটা লগ লগাই দিছে more or less ব্ৰিক্সৰ সাইজ সমান হয় কিন্তু কিছুমান কাৰণত কেতিয়াবা কোনবাটো ব্ৰিক্স অকনমান ডাঙৰ হয় কোনবাটো ব্ৰিক্স অকনমান সৰু হয় so এই ব্ৰিকবোৰ লগ কৰি এটা ডাঙৰ ৰুম কনস্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে সো এই ব্ৰিকবোৰক আমি এটম বুলি ধৰি লব পাৰো আৰু এটো যেটো ৰুম ব্ৰিকবোৰে লগ হৈ পেলাই ফৰ্ম কৰিছে এই ৰুমটোক আমি মলিকিউল বুলি ক'ব পাৰো সো মিনিং ইজ দ্যাট এটমস বোৰ এটা কৈ এটমস বোৰ লগ হয় atoms a group form kore maybe two or more atoms form a group to form a molecule and these atoms in a molecule are combined by chemical bonds now let's understand the structure of an atom so atom structure to ami bujar karone ami ya solar system or jitu formation hetur help lom so solar system ki thake majot sun thake sun so this is the sun aru sunor kake kake ki thake বেলেগ বেলেগ প্ল্যানেটস থাকে এটো এটা প্ল্যানেট আছে আৰু এটো অরবিটত এনেকে ঘুৰি আছে আকৌ আৰু এটা প্ল্যানেট থাকিব this is another planet here it is another planet so solar system to এনেকুৱা হয় মই জাস্ট তিনিটা প্ল্যানেট দিছো ইয়াত তিনিটাতকে বেছি থাকে so atomৰ স্ট্ৰাকচাৰ টো more or less আমি solar system or nisinake imagine kori lobo paro ya jitu ami sun buli koisu etu sun tuk ami atomor khetrot ami ki buli kom nucleus buli kom nucleus so sun tuk ami nucleus buli kom ei jibor planet ase planet borok ami ki buli kom planetok ami kom electrons আৰু সানৰ ভিতৰত মানে নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত কি থাকে proton plus neutron proton আৰু neutron লগ হৈ পেলাই নিউক্লিয়াছটো ফৰ্ম কৰে আৰু এই নিউক্লিয়াছটোৰ আখে পাখে ইলেক্ট্ৰনবোৰ কিছুমান ডেফিনিট পাথত এনেকে ঘূৰি থাকে সোলাৰ সিস্টেমৰ লগত ডিফাৰেন্সটো এটোৱে আছে যি এটা পাথত মাত্ৰ এটা প্ল্যানেটে থাকে সোলাৰ সিস্টেমত বাট আমি যেতিয়া এটা এটমৰ কথা কম এটা পাথত দুটা বা তাতকে বেছি ইলেক্ট্ৰন থাকিব যদি আমি এটো সান নহয় বুলি কও এতিয়া আমি এটো এটা এটম বুলি কনসিডাৰ কৰিছো তেতিয়া হলে যেটো ফাৰ্স্ট অৰবিট থাকিব তাত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব ইয়াত এটা ইলেক্ট্ৰন যেটো সেকেন্ড অৰবিট থাকিব এটো সেকেন্ড অৰবিট তাত 8 number of electrons will be there এনেকে 8টা ইলেক্ট্ৰন থাকিব নাও ইয়াত যিবোৰ প্ৰটন থাকে নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত প্ৰটনবোৰৰ কিছুমান চাৰ্জ থাকে আৰু চাৰ্জবোৰ কি হয় পজিটিভ প্ৰটনবোৰ পজিটিভলি চাৰ্জড হয় আৰু যিবোৰ ইলেক্ট্ৰন আছে যিবোৰ অৰবিটৰে ঘূৰি থাকে নিউক্লিয়াছৰ সাইডে সো ইলেক্ট্ৰনবোৰ কি হয় নেগেটিভলি চাৰ্জড so protonor charge aru electronor charge they are opposite to each other and what is the charge of neutron neutrons are chargeless particles so neutronor কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ না থাকে না পজিটিভ চাৰ্জ থাকে না নেগেটিভ চাৰ্জ থাকে এতিয়া নেক্সট কনসেপ্ট আহে এটমিক নাম্বাৰ আমি এটমিক নাম্বাৰ বুলি কি কলে কি কব পাৰো এটা এটমৰ এটমিক নাম্বাৰটো আমি কেনেকে গম পাও সো দ্যাটস ভেৰি ইজি নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত যিমানটা প্ৰটন থাকে হেইটোৱে হ'ব এইটো এটমৰ এটমিক নাম্বাৰ ফৰ এক্সাম্পল আমি ধৰি ললো এইটো এটা হিলিয়ামৰ এটম এইটো এটা helium atom okay this is an helium atom যদি এইটো এটা helium atom হয় helium atomত
proton কেইটা থাকে proton থাকে মাত্ৰ দুটা helium atomত নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত মাত্ৰ দুটা proton থাকে so heliumৰ atomic number হ'ব 2 similarly যদি আমি carbon atomৰ example লও carbon atomৰ ভিতৰত নিউক্লিয়াছত কিমানটা proton থাকে carbonৰ থাকে 6 number of protons so atomic number of carbon will be 6 now what is a molecule আমি molecule বুলি কলে কি বুলি বুজিব পাৰো so difference between atom and molecule আমি চাই লম তেতিয়া হলে আমি বুজাত ইজি হ'ব atom আৰু molecule মানে কি হয় so molecule means how is molecule formed molecule is formed by the combination of two or more atoms chemically these atoms are chemically bonded to each other they are chemically attached to each other and that way a molecule is formed for example আমি লব পাৰো আমি তো হাইড্ৰোজেনৰ নাম সবে শুনিছো হাইড্ৰোজেন যেতিয়া আমি অকল এটা হাইড্ৰোজেন এলিমেন্টৰ কথা কও অকল এটা হাইড্ৰোজেন এটম আছে অকল আমি H বুলি লিখিম এটাই আছে হাইড্ৰোজেন তেতিয়া হলে এটো এটম হ'ব বাট আমি যেতিয়া হাইড্ৰোজেন গ্যাস কও হাইড্ৰোজেন গ্যাসত কি হয় দুটা হাইড্ৰোজেন এটম এনেকে লগ হৈ থাকে দুটা হাইড্ৰোজেন এটম লগ হৈ থাকি পেলাই গ্যাসটো ফর্ম কৰে হাইড্ৰোজেন গ্যাস ফর্ম কৰে সো এটো আমি কেনেকে লিখো H2 এনেকে লিখো এতিয়া আমি দেখিছো ইয়াত এটা এটম নাই ইয়াত দুটা এটম আছে এটা হাইড্ৰোজেন আৰু এটা হাইড্ৰোজেন সো দুটা হাইড্ৰোজেন আছে সো এটো এটা মলিকিউল হ'ব যদি আমি অকল H লিখো অকল এটাই হাইড্ৰোজেন তেতিয়া হলে এটো এটম আৰু যদি দুটা হাইড্ৰোজেন থাকে তেতিয়া হলে এটো মলিকিউল সিমিলারলি আমি লব পাৰো কার্বন আমি কার্বনৰ এটা ফান্ডামেন্টাল ইউনিট লৈছো ফান্ডামেন্টাল ইউনিট মানে কি হয় আমি যেতিয়া এটা কার্বন থকা বস্তু এটা ব্ৰেক কৰি গৈ থাকিম একদম সৰু পাৰ্টিকুলাৰলৈকে ভাঙি দিম আমি এটা এনেকুৱা স্টেজ পাম যেটো স্টেজৰ পিছত আমি আকৌ ভাঙিব নোৱাৰো সো হেতু লাষ্ট স্টেজটোক আমি এটম বুলি কম হেতু ফান্ডামেন্টাল স্টেজ যেটো স্টেজৰ পিছত আমি আকৌ ভাঙি দিব নোৱাৰো সো যেতিয়া হেতু স্টেজত থাকিব কার্বন তেতিয়া কার্বনটো এনেকৈ থাকে সো এটো এটা এটম অকল যেতিয়া আমি C বুলি লিখিম এটো এটা এটম বা আমি অকল O বুলি লিখিছো মানে এটা অক্সিজেন এটম O মানে অক্সিজেন C মানে কার্বন এটা ইয়াত এটা অক্সিজেন এটম বাট ইয়াত যদি আমি লিখো O plus O দুটা অক্সিজেন লগ হৈছে সো দুটা অক্সিজেন যেতিয়া লগ হয় তেতিয়া কি ফর্ম হয় O2 অক্সিজেন মলিকিউল ফর্ম হয় আৰু আমি যেটো অক্সিজেন গ্যাস লৈ আছো বৰ্তমান আমি ইনহেল কৰো হেতু অক্সিজেন গ্যাস এইটো ফর্মত থাকে দুটা অক্সিজেন এটম লগ হৈ পেলাই অক্সিজেন মলিকিউল ফর্ম কৰে সিমিলারলি আমি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসৰ কথা জানো C+O2 সো আমি কি কৰিছো এটা কার্বন এটম লৈছো দুটা অক্সিজেন এটম লৈছো লোৱাৰ পিছত কি হ'ব এই দুটা লগ হলে CO2 এটো যেটো CO2 ফর্ম কৰিছে এটো হ'ব কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস সো এটুক আমি এটা এটম বুলি ক'ব পাৰো আমি যদি এটো ইকুয়েশন ব্রেকডাউন কৰি লিখো C+O+O তেতিয়াও আমি কার্বন ডাই অক্সাইডে পাম সো এটো এটা এটম এটো অক্সিজেনটো অকলে থাকিলে এটা এটম এটো অক্সিজেন অকলে আছে এটো এটা এটম কিন্তু যেতিয়া এই তিনিওটা কম্বাইন হৈ গৈছে কম্বাইন হৈ পেলে কি ফর্ম কৰিছে এটো ফর্ম কৰিছে CO2 ফর্ম কৰিছে এইগিটা বন্ডিং হৈ আছে এইগিটা ব্রেক কৰা বা ভাঙি দিয়া ইমান ইজি নহব সো এটো এতিয়া এটা মলিকিউল হ'ব নাইবা যেতিয়া এটো অক্সিজেন এলিমেন্টটো অকলে আছে তেতিয়া হলে এটোক আমি এটা এটম বুলি কম এটো এলিমেন্ট অকলহৰিয়াকে আছে সো এটো এটা এটম বা যেতিয়া এই দুটাৰ মাজত এটা বন্ড ফর্ম হৈছে বন্ডটো ফর্ম হৈ পেলাই O2 ফর্ম হৈছে দুটা অক্সিজেন একেলগে লগ হৈছে যেটো আমি ইজিলি ব্রেক ডাউন কৰিব নোৱাৰো সো এটো এতিয়া এটা মলিকিউল হ'ব সো আই থিংক তোমালোকে বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন এটমস এন্ড মলিকিউলস এখিনি বুজি পালা যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে তেতিয়া হলে কমেন্ট সেকশনৰ দ্বাৰা জনাব পাৰা আৰু যদি ভিডিওটোত কিবা ইমপ্ৰুভমেন্ট লগা আছে বুলি তোমালোকে ভাবা তেতিয়া হলেও তোমালোকে কমেন্ট কৰি সাজেশনটো দিব পাৰা
আৰু এইটো চেপ্টাৰৰ ওপৰত যদি তোমালোকে ডিটেইল ভিডিও চাব খোজা তেতিয়া হলে ডিটেইল ভিডিও স্কাই এডুকেশনৰ ওয়েবসাইটত अवेलेबल হৈ আছে তাৰ পৰা তোমালোকে চাব পাৰা। That's all for today. Thank you.